Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 21 about the chapter Trigonometry Part 2. See, in the previous lecture, I have taken a review of all the formulae, and also we have developed factorization formulae in that lecture. Right? So I will just revise all those factorization formulae, and then we will start solving certain problems which are solely dependent on those factorization formulae. So what are those factorization formulae? First is sin C plus sin D. C and D are those angles. Then this is equal to 2 sin C plus D upon 2 into cos of C minus D upon 2. Similarly, sin C minus sin D. Now this is 2 cos C plus D upon 2 into sin of C minus D upon 2. Then you have cos of C plus cos of D. This is equal to 2 times cos of C plus D upon 2 into cos of C minus D upon 2. And finally we have cos C minus cos D. This is minus 2 sin of C plus D upon 2 and sin of C minus D upon 2. Or if you do not want this minus sign, then you can write it as 2 times sin of C plus D upon 2, and here instead of C minus D, because this minus sign we can absorb, we know the formula. What formula we know? Sin of minus theta is minus sin theta. म्हणजे या फॉर्म्युल्याने आपल्याला काय शिकवलं? जर ही मायनस साइन मला नको असेल तर हा इथला अँगल निगेटिव्ह करायचा. ते बघा, साइन ऑफ मायनस थीटा. तसंच इथला अँगल निगेटिव्ह करायचा आपण. सी मायनस डी अपॉन 2 चं काय करता येईल मला? त्याला मायनस साइन द्यायची, म्हणजेच आणि मग ही मायनस साइन जाईल. त्यामुळे ते होईल साइन ऑफ डी मायनस सी अपॉन 2. सो इफ यू वॉन्ट एव्हरीवेअर पॉझिटिव्ह सिम्बॉल, यू कॅन डू सच mimic. But actually what is happening here is, better way you remember like this only, because first part is the angle of sine of or cos of C plus D upon 2, and second part is sine or cos of C minus D upon 2. So there is some rhythm by which you can remember this formula. So this is where you have expressed addition of the two angles. See, sin C plus sin D. So this is addition of two angles. You have expressed it as a product. 2 sin C plus D by 2 into cos of C minus D by 2. So addition is expressed in terms of the product. And there are other 4 formulae that are byproduct of this development of factorization formulae. Byproduct याचा अर्थ काय? फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले तयार करतानाच हे आणखी 4 फॉर्म्युले आपल्याला मिळतात. कोणते मिळतात? तर पहिला असा मिळतो 2 sin A cos B. 2 sin A cos B, and this is equal to sin of A plus B plus sin of A minus B. असा एक मिळाला फॉर्म्युला. त्याच्यानंतर मग 2 cos A sin B, cos आधी आणि sin नंतर, तर मग ते आपल्याला असं मिळतं sin of A plus B minus sin of A minus B. Then you have 2 what we will say cos A cos B, 2 cos A cos B, and this comes out to be cos of A plus B plus cos of A minus B, and finally 2 sin A sin B is equal to cos of A minus B minus cos of A plus B. So these are 8 formulae actually, and all of them are considered actually as factorization formula. As I told you yesterday in the previous lecture actually, that factorization means what? Expressing the given quantity as a product.
So here this is done. I am expressing sin C plus sin D as a product of two quantities. That is actually factorization formula. But when we develop this factorization formula, these are another things. And here what happens? On the left hand side we have a product. On the right hand side we have a addition or subtraction. And here on the left hand side you have addition or subtraction of the angles, and on the right hand side we have a product. So these 8 formulae together, actually they are called as a factorization formula. I hope you understood the proofs which were given in the previous lecture, and now these are summing up the formula. But proofs are also important, we should work on those also. Now we are in a position to solve certain problems depending on these problems, these formulae, addition and means what we can say factorization formula. Okay, so see, we will start with some solved exercises here. See, they are saying prove that sin 40 minus cos 70. So I erase all these formulae now, they are with you and you can refer them. So now what you have to prove? Okay, so what is to be proved? Sin 40. See now, first exercise, it is what? Sin 40 degrees, then minus cos of 70 degrees is equal to, you have to prove, root 3 into cos of 80 degrees. हे जे सर्व प्रॉब्लेम्स आपण प्रूव्ह करतो याच्यामध्ये आपणाला अतिशय चांगल्या प्रकारे पूर्वीच्या सर्व फॉर्म्युल्यांवर मास्टरी असली पाहिजे. आता बघा LHS ला काय दिले तुम्हाला. सो इफ यू स्टार्ट विथ लेफ्ट हँड साइड यू हॅव धिस टर्म साइन ऑफ 40 डिग्रीज मायनस कॉस ऑफ 70 डिग्रीज. आता आपल्याकडे असा कुठलाही फॉर्म्युला नाही आहे की साइन सी मायनस कॉस डी. आपल्याकडे काय फॉर्म्युला आहेत? साइन सी मायनस साइन डी, कॉस सी मायनस कॉस डी एटसेट्रा. सो व्हॉट वी कॅन डू इज वन ऑफ देम यू विल कन्वर्ट इंटू, means either you will convert sine into cos or cos into sine, right? So we know the formula sin theta is equal to cos of pi by 2 minus theta. आणि पाय बाय 2 म्हणजे 90, म्हणजेच ते काय डिग्रीच्या भाषेत लिहायचं झालं तर काय cos of 90 डिग्रीज मायनस थिटा. मग जर हा जो साइन 40 आहे तिथे मी हा फॉर्म्युला यूज करायचा म्हटला तर काय होणार बघा, साइन ऑफ 40 डिग्रीज विल बी cos of 90 डिग्रीज मायनस 40 डिग्रीज. बघा म्हणजेच किती होणार हे, कॉस ऑफ 50, कॉस ऑफ 50 डिग्रीज. म्हणजेच काय अर्थ झाला बघा की यू हॅव कन्वर्टेड. सी 40 डिग्रीज आणि 50 डिग्रीज हे यांचं ॲडिशन 90 येतं, म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आहेत ते. त्याच्यामुळे साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60, साइन 40 इज इक्वल टू कॉस 50. इन जनरल एनी साइन थिटा वेन यू टेक इट इज कॉस ऑफ 90 मायनस थिटा. मग ते आता मला इथे टाकता येईल. सी साइन, हे त्याचं रिझन आहे वाय वी आर रिप्लेसिंग साइन 40 बाय कॉस 50, बिकॉज ऑफ दिस. सो म्हणजेच मला हे काय लिहिता येईल, दिस इज कॉस ऑफ 50 डिग्रीज मायनस कॉस ऑफ 70 डिग्रीज. आता हे आपणाला इथे मला कॉस सी मायनस कॉस डी हे सूत्र वापरता येईल. बघा कॉस सी मायनस कॉस डी काय फॉर्म्युला आहे बघा, इट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ डी मायनस सी अपॉन 2. जर मला इथे प्लस साइन हवी असेल तर हे असं लिहिलं पाहिजे. सो नाव दिस इज व्हॉट, हा आपला सी आहे, हा डी आहे, म्हणजेच काय होणार 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 म्हणजेच 50 अधिक 70 भागिले 2. बरोबर ना. पाहिजे तर आपण नीट लिहूया पहिल्या प्रॉब्लेमसाठी म्हणून, नाहीतर हे डायरेक्टली लिहिता येतं आपल्याला. 50 प्लस 70 अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ डी मायनस सी म्हणजे 70 वजा 50. बघा 70 डिग्रीज मायनस 50 डिग्रीज अपॉन 2 असं मला लिहिता येतं. म्हणजेच काय झालं आता हे 2 टाइम्स साइन ऑफ 50 अधिक 70 भागिले 2 म्हणजे 120 भागिले 2 म्हणजे 60 डिग्रीज आणि इंटू साइन ऑफ 70 वजा 50, 70 वजा 50 म्हणजे 20 झाले भागिले 2 म्हणजे 10 डिग्रीज. मग आता साइन 60 ची व्हॅल्यू किती बघा, रूट 3 अपॉन 2 आणि उरलं काय साइन ऑफ 10 डिग्रीज.
परंतु आपल्याला उत्तरामध्ये कॉस 80 पाहिजे, पण साइन 10 आणि कॉस 80 सेम आहेत, कारण 80 आणि 10 हे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आहेत आणि हा 2 कॅन्सल होईल. त्यामुळे इथे काय उरलं बघा, √3 साइन ऑफ 10 डिग्रीज. पण आपल्याला कॉसमध्ये ते कन्वर्ट करायचं आहे विदाउट चेंजिंग द व्हॅल्यू. सो यू विल राईट इट ॲज कॉस ऑफ 90 डिग्रीज मायनस 10 डिग्रीज. पुन्हा तोच फॉर्म्युला साइन थिटा बघा, साइन थिटा is equal to cos of 90 minus theta. So we are using the same thing here. So this is √3 into cos of 80 degrees. See now it is done. तेव्हा असं हे आपल्याला फॉर्म्युलांचं युटिलायझेशन करता आलं पाहिजे. आणखी एक प्रॉब्लेम आपण करूया. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. व्हेरी सिम्पल. नाव कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सी नाव यू हॅव टू प्रूव्ह देअर वी हॅव टू प्रूव्ह cos of 40 degrees. Then what? Plus cos of 50 degrees. Cos of 50 degrees. Then plus cos of 70 degrees. आणि plus cos of 80 degrees. It is equal to, we have to prove cos of 20 degrees plus cos of 10 degrees. Cos of 20 degrees plus cos of 10 degrees. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. तर बघा, म्हणजे आता इथे पुन्हा कसं आहे, हे कॉसचं ॲडिशन आहे, हे कॉसचं. परंतु इथे काय केलं जातं लक्षात घ्या. जर तुम्ही हा प्रॉब्लेम नीट ऑब्झर्व केलात तर तुमच्या असं लक्षात येईल, हे 40 आणि हे 80 यांची बेरीज 120 होते आहे आणि हे 50 आणि 70ची बेरीज पण 120 होते आहे. म्हणून अशा टर्म्स एकत्र घ्यायच्या, असा तो पॅटर्न असतोच त्याच्यामध्ये. आणि जनरली पहिली आणि चौथी टर्म, दुसरी आणि तिसरी टर्म असंच ते असतं. पण हा काही नियम नव्हे. इथे तुमचं ऑब्झर्वेशन आणि तुम्हाला कुठल्या 2 टर्म्स एकत्र घ्यायच्या ते समजणं फार महत्त्वाचं आहे. मग काय करायचं बघा, आपण एक लेफ्ट हँड साईडने सुरुवात करूया. वी विल स्टार्ट इट. सोल्युशन. LHS इज गिवन ॲज cos of 40 degrees plus cos of 50 degrees. Then what? Plus cos of 70 degrees आणि plus cos of 80 degrees. Right? Now we will, for our convenience, we will club the terms together. Cos of 40 degrees त्याच्याबरोबर आपण घेऊया cos of 80 degrees, या 2 टर्म्स, आणि मग प्लस cos of 50 degrees प्लस cos of 70 degrees. म्हणजे बघा, हे 40 80 120 50 70 120. नाउ यूज द फॉर्म्युला cos of C plus cos of D. I will write it here as cos C plus cos D. What is that? 2 cos of C plus D upon 2 into cos of C minus D upon 2. So whenever you use it, आता इथे ह्या ब्रॅकेटसाठी ज्यावेळी मी वापरणार त्यावेळी C आणि D म्हणजे 40 आणि 80 घेणार आपण. त्याच्यामुळे इथे काय होईल बघा, 2 cos C plus D by 2. आता मी डायरेक्टली लिहितो 40 अधिक 80 120 भागिले 2 म्हणजे 60 डिग्रीज. ज्यांना हे डायरेक्टली असं येत नसेल, रफ बाजूला लिहा ते 40 अधिक 80 किती 120, मग त्याला 2 ने भागा. पण हे पटकन यायला पाहिजे. वी आर नॉट इन पहिली किंवा दुसरीतली आपण मुलं नव्हे. वी आर इन 11th स्टँडर्ड. सो वी मस्ट बी एबल टू डू दीज कॅल्क्युलेशन्स इझिली. आणि मग काय बघा, cos ऑफ C मायनस D अपॉन 2 म्हणजे 40 वजा 80 म्हणजे झाले वजा 40 भागिले 2 म्हणजेच cos ऑफ -20 डिग्रीज. प्लस इथे पण बघा 50 अधिक 70 भागिले 2 म्हणजे पहिली टर्म काय होणार, 2 cos 60 डिग्रीज आणि इंटू cos ऑफ 50 वजा 70 वजा 20 भागिले 2 -10 डिग्रीज. आणि मग आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे cos ऑफ मायनस थिटा इज इक्वल टू सेम ॲज cos थिटा. साइन ऑफ मायनस थिटा इज मायनस साइन थिटा. आता ही एक सवय लावून घ्या. आपण जेव्हा cos ऑफ, आपल्याला इथे कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, cos ऑफ मायनस थिटा इज cos थिटा. पण त्याच वेळी आपल्याला साइन ऑफ मायनस थिटाचा फॉर्म्युला, टॅन ऑफ मायनस थिटाचा फॉर्म्युला हे रिवाइज करायचे, म्हणजे ते पाठ होतात. दीज आर सम टेक्निक्स. सी, whenever you hammer those formulae on your brain, definitely you will remember those.
मग आता कॉस 60 ची व्हॅल्यू किती आहे? वी नो कॉस 60 बरोबर ना. कॉस 60 म्हणजेच काय? साइन 30 म्हणजेच 1/2. म्हणून इथे आता काय होईल? 2 इंटू 1/2. बरं, कॉस ऑफ मायनस थिटा इज कॉस थिटा, त्यामुळे इंटू कॉस ऑफ 20 होणार ते डिग्रीज. आणि प्लस इथे पण तसंच 2 इंटू 1/2 आणि हे कॉस ऑफ मायनस 10, पण कॉस ऑफ मायनस थिटा म्हणजेच कॉस थिटा, सो दिस इज कॉस ऑफ 10 डिग्रीज. तो डिग्रीज, सो दिस 2 gets cancelled with these two also gets cancelled with these two, so what you get finally is cos of 20 degrees plus cos of 10 degrees. Okay, so repeatedly we are using the formula cos c plus cos d and getting the answer. So see, these are not difficult problems, try to understand. There is nothing difficult, only thing is your knowledge of formulae is that counts. ठीक है. So these two problems we have discussed already, they have solved those problems here, you can work on that. आता इथे दुसरा प्रश्न बघा त्यांचा, express the following as sum or difference of two trigonometric functions. ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स म्हणजे साइन कॉस वगैरे. तर इथे तुम्हाला गुणाकाराच्या स्वरूपात दिलेलं आहे आणि यू हॅव टू एक्सप्रेस इट ॲज सम ऑर डिफरन्स, बेरीज किंवा वजाबाकीच्या भाषेमध्ये. म्हणजे बघा, पहिलाच एकच करू आपण त्यातला, बाकी ते सर्व तसेच आहेत, सो यू कॅन वर्क ऑन देम. सी काय म्हटलंय बघा, 2 sin 4 थिटा इंटू कॉस ऑफ 2 थिटा. म्हणजे कुठल्या टाईपचं हे आलं बघा, 2 sin a cos b, हा a आणि हा b. ओके, म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल बघा, युजिंग 2 sin a cos b is equal to, what is the formula? It is equal to sin of a plus b आणि plus sin of a minus b. This is the formula. Already we have done this. म्हणजेच काय लिहिता येईल मला बघा, 2 sin 4 थिटा, इट इज नॉट 40 हा, इट इज 4 इंटू थिटा इंटू cos of 2 into theta. So this will be on this side sin of a plus b. आता हा फॉर्म्युला ज्यावेळी मी वापरणार त्यावेळी a म्हणजे मी 4 थिटा घेणार, b म्हणजे 2 थिटा घेणार, यातला a आणि b जो आहे तो. त्यामुळे मला काय मिळेल राईट हँड साईडला, sin of a plus b म्हणजेच काय, 4 थिटा प्लस 2 थिटा आणि प्लस काय होईल बघा, आय विल एनलार्ज द स्क्रीन, प्लस काय होईल साइन ऑफ ए मायनस बी म्हणजेच काय होणार, साइन ऑफ 4 थिटा मायनस 2 थिटा. सो इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 6 थिटा प्लस साइन ऑफ 2 थिटा. दिस इज हाउ यू कैन डू दीज प्रॉब्लम्स. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट टू दैट, secondly they have given you this thing 4 sin, सेकंड पार्ट मध्ये बघा 4 इंटू साइन ऑफ a प्लस b बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय 2 and we have to write this is actually first part of that problem. This is second part of that problem. We have to express this in the either addition or subtraction. म्हणजे काय होणार बघा, इथे तुम्ही जर हे नीट ऑब्झर्व केलं तर हे तुम्हाला 2 sin थिटा 2 sin a sin b असं दिसतंय आपल्याला ही रचना, 2 sin a sin b. आता 2 sin a sin b चा काय फॉर्म्युला आहे बघा, cos of a मायनस b मायनस cos of a प्लस b, हा फॉर्म्युला आहे. मग त्याच्यामध्ये जे a आणि b आहेत त्याच्याऐवजी माझ्याकडे ही क्वांटिटी आहे a प्लस b बाय 2, हा पहिला अँगल. आता इथे a आणि हा a यांचं मिक्सिंग करू नका, पाहिजे तर हा फॉर्म्युला आपण a डॅश b डॅश असा लिहूया, म्हणजे तुम्हाला ते जमलिंग होणार नाही. म्हणजेच आता काय होईल, इन प्लेस ऑफ a डॅश वी हॅव a प्लस b बाय 2
आणि इन प्लेस ऑफ बी डॅश वी हॅव ए मायनस बी बाय टू. सो वेन यू यूज दॅट फॉर्म्युला, मला इथे 2 लागतो, मग तो 2 घ्या, मग इथे इंटू 2 म्हणजे हे 4चा विषय आपण ब्रेक केला. का ब्रेक केला? तर मला हे सूत्र वापरायला मिळालं पाहिजे म्हणून. या सूत्रामध्ये जर 2 साइन ए डॅश साइन बी डॅश आहे, तर मला इथे पण तशीच रचना असली पाहिजे, तसंच स्ट्रक्चर असलं पाहिजे, म्हणून ते करतो आपण. लक्षात घ्या, म्हणजे दिलेल्या प्रॉब्लेममध्ये आपणाला त्याची व्हॅल्यू न बदलता असे चेंजेस करायचे आहेत की ज्याच्या माध्यमातून मला तो फॉर्म्युला यूज करता येईल. ते आपण इथे केलं. मग आता इथे काय होणार? 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ऑफ ए मायनस बी बाय 2. म्हणजे ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये जो आपण यूज करणार हे त्याचं रिझन आहे. ए डॅश आणि बी डॅश जे आहे दे आर रिप्लेस्ड बाय ए प्लस बी बाय 2 ए मायनस. म्हणजे काय होईल बघा, 2 इंटू, मी महिरपी कंसामध्ये लिहितो, कॉस ऑफ काय म्हटलंय बघा, ए डॅश मायनस बी डॅश म्हणजे यांची वजाबाकी, राईट. कॉस ऑफ काय होईल बघा ब्रॅकेटमध्ये, ए प्लस बी अपॉन 2 मायनस ए मायनस बी अपॉन 2 आणि मायनस कॉस ऑफ काय फॉर्म्युला, ए डॅश प्लस बी डॅश म्हणजे ह्यांचं ॲडिशन. सो इट इज ए प्लस बी अपॉन 2 आणि प्लस ए मायनस बी अपॉन 2. सो नाव दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ. आता ह्यांचं ॲडिशन काय होईल बघा, हे अपॉन 2 आहेतच दोन्ही ठिकाणी. सो जस्ट यू सबट्रॅक्ट द न्यूमरेटर. ए प्लस बी मधून ए मायनस बी वजा करायचे, म्हणजे ए मायनस ए हे कॅन्सल होतील, बी मायनस मायनस बी म्हणजे प्लस बी झालं, 2b झालं अपॉन 2 म्हणजे जिथे नुसता बी झाला. तर हे कॅल्क्युलेशन डायरेक्टली आपणाला ओरली तोंडी करता आलं पाहिजे. आणि इन मायनस हे सर्व महिरपी कंसामध्ये, मायनस काय होईल बघा, इथे आहे बघा कॉस ऑफ ए डॅश प्लस बी डॅश म्हणजेच इथे काय होणार, यांचं ॲडिशन म्हणजेच काय होईल कॉस ऑफ यांचं ॲडिशन करताना पण तेच 2 हा कॉमन डिनॉमिनेटर आहेच, फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे न्यूमरेटरचं ॲडिशन. मग ते करताना ए आणि ए 2a होतील, बी आणि मायनस बी कॅन्सल होतील, त्याला एक ए 2ने भागणार तुम्ही, हे 2a अपॉन 2 म्हणजेच ए. सो दिस इज हाऊ यू एक्सप्रेस्ड द गिवन क्वांटिटी which was in terms of the product as a subtraction. So addition or subtraction, right? So this is how these problems can be done. I hope you understood whatever was discussed in this lecture. Okay, we will stop here. We will continue in the next lecture. Thank you.